Good morning. 좋은 아침입니다. Good morning. 좋은 아침이죠? It's too early, huh? 자, 일찍이긴 합니다. Are you ready to hear the word of God? 주님의 말씀을 들을 준비가 되셨나요? 아멘. Amen. Are you ready to translate the word of God? Yes, I'm ready. Let's do it. Let me start with prayer. 기도로 시작하겠습니다. Jesus, we thank you so much for this morning. 예수님, 오늘 아침도 감사합니다. Holy Spirit, speak to your children's hearts. 성령님, 우리 자녀들에게 말씀하여 주시옵소서. In Jesus' name I pray. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. Prayer is very important in our lives. 기도는 우리의 삶 가운데 너무나 중요합니다. Prayer can never be neglected. 기도는 절대로 등한시돼서도 안 되죠. Prayer should never be compromised in our Christian lives. 우리의 삶 가운데 절대로 타협해서도 안 됩니다. Amen. 아멘. We might miss a Sunday worship. 우리가 때로는 주일 예배를 빠질 수는 있습니다. We might miss a dynamic sermon. 어쩌면 역동적인 설교도 우리가 미스할 수 있어요. We might miss small group gatherings. 어쩌면 소그룹과 순모임도 빠질 때가 있을 수도 있습니다. But we should never miss our time of prayer. 하지만 기도하는 시간을 절대로 빠뜨려서는 안 됩니다. Amen. 아멘. However, if we are honest with ourselves, 한번 우리와 정직하게 얘기를 하자면 prayer has been placed in the back burner of our lives. 어쩌면 기도를 등한시했던 적이 있었던 것 같습니다. Prayer has only become an introduction and the conclusion. 때로는 우리의 삶 가운데 기도가 처음이 되고 마지막에 그냥 잠깐 기도를 들 때가 있죠. Prayer has been forgotten in the main body of our lives. 기도가 우리의 삶 안에 중요한 역할을 차지하는데 그것을 잊어버릴 때가 너무나 많이 있습니다. For those of you who are as old as I am or older, 저와 나이가 비슷하거나 아니면 저보다 나이가 더 많으신 분들께서 아마 느끼실 겁니다. do you remember the real prayer gatherings? 여러분의 삶 가운데 정말로 기도를 뜨겁게 했던 적 그때가 기억나시나요? Prayer gatherings, 기도회. 기도회처럼 이렇게 모여서 함께 뜨겁게 기도했던 때 Prayer gatherings long time ago 오래전에 했었던 그 기도회를 기억하시나요? was not 1 hour sermon and 15-minute prayer. 그냥 1시간 설교하고 15분 짧게 기도한 게 아니라 That's not prayer gathering. 그게 기도하는 기도회가 아니죠. Prayer gathering a long time ago was 1 hour of sermon and praying all night long. 오래전에 드렸던 그 기도회는요, 우리가 1시간 설교를 들었다면 밤새도록 기도했던 때를 말하는 겁니다. 할렐루야. 할렐루야. 기억하세요? Remember? I remember when I was younger, 제가 어렸을 적에 you could go into a 권사님's house 어떤 권사님 집에 갈 수 있었습니다. and you could feel prayer in that house. 그 기도의 향, 기도가 열정적으로 이루어지는 그것을 느낄 수가 있었죠. You understand what I'm saying? 무슨 얘기하는지 아시나요? You could feel prayer in that house. 그 집안에서는 기도의 그 향이 느껴졌습니다. I'm not a mystic. 저는 신비주의자가 아닙니다. But you know when someone is a prayer. 누군가 기도를 열정적으로 하는 그 사람을 알아보실 수가 있을 겁니다. They look different. 다르게 보이죠? They talk different. 말하는 것도 다릅니다. They live different. 사는 것이 또한 틀립니다. They smell different. 향기도 틀리게 납니다. You could smell prayer. 그들의 기도의 향을 여러분 맡으실 수가 있습니다. The Bible says 성경은 기록합니다. God receives our prayers as a sweet aroma of incense. 그 달콤한 기도의 향을 주님께서 맡으신다고 이야기를 하십니다. And so I pray that God will smell your sweet fragrance of prayer this new year 2019. 올 2019년도에 여러분께서 기도의 제단을 쌓으셔서 그 기도의 향이 하나님께 올라가기를 간절히 소망합니다. 할렐루야. 아멘. 아침부터 소리 지르고 싶지는 않습니다. Nowadays, other things have taken the place of prayer. 하지만 요즘 시대는 우리에게 기도를 방해하는 요소들이 참 많이 있습니다. Counseling has taken the
place of prayer. 상담이 어쩌면 기도를 대체하기도 하였습니다. Sermons have taken the place of our prayer. 설교가 기도의 자리를 대체하기도 하였죠. Even praise has taken the place of our prayer. 찬양과 경배의 시간이 기도의 시간을 대체하기도 Look, 했습니다. all these things are very important. 물론 이 모든 것들이 중요합니다. But look, God is looking for a personal relationship with us through prayer. 하나님께서 원하시는 것은 여러분과 개인적이고 인격적인 기도의 시간을 원하신다는 사실이죠. Amen. 아멘. I know you pray. 여러분 기도하시는 것을 알고 있습니다. I know you pray before meals. 여러분 식사하기 전에 기도하시죠. I know you pray before you sleep. 주무시기 전에도 기도하실 것이죠. I know we pray as a church. 기도에 모여서 교회에 모여서 기도하기도 합니다. But God is calling us to go deeper in prayer for this new year 2019. 올 새해 주님께서 또 다른 차원의 깊게 들어가는 예배 기도의 자리로 여러분을 부르신다는 사실 아십니까? Yes. I know many of us have a hard time praying for over 5 minutes. 여러분 솔직하게 우리는 5분 이상 기도하는 것조차도 어려워할 때가 참 많이 But you 있습니다. can talk on the phone for hours. 하지만 전화할 때 어떠나요? 몇 시간을 통화할 수 있죠. Right? 맞으시죠? Look, we can talk for hours with someone who cannot help us with our problems. 우리의 문제를 해결해 줄 수 없는 사람과도 우리는 몇 시간이고 통화를 합니다. But we struggle with talking for 5 minutes with the one who can solve all our problems. 우리의 모든 문제를 해결할 수 있는 그분과는 단 5분을 대하는 것조차도 힘들어합니다. Isn't that strange? 이상하지 않나요? That is strange. 참 이상합니다. Look, the title of our Korean hymn number 364, 찬송가 362장에 64장, 64장에 is Sweet Hour of Prayer. 내가 기도하는 그 시간이라는 찬양이 있습니다. 내가 기도하는 그 시간. The sweet hour, sweet. 달콤한 시간, That's right, sweet 달콤한 hour. 시간. When was the last time you felt prayer is sweet? 언제 여러분이 주님과 아주 달콤하게 기도하신 적이 있으신가요? When I was in Korea, 제가 한국에 있었을 때 I couldn't wait until it was Friday. 이 금요일을 너무나 기다렸습니다. Because on Friday night it was Friday fire. 불타는 금요일, Friday Fire. 불타는 금요일, 금부터 불금을 기다렸다고 합니다. During that, I would go to prayer mountain to pray. 기도원으로 들어가서 기도를 하러 올라갔죠, 산으로. Sometimes I would just go and climb up a mountain top, 평창동, behind 평창동, the mountain. behind. 평창조 뒷산에 있는 산을 올라가서 기도를 하러 올라가기도 했습니다. I lived in 분평동. 분평동에 살았어요, 제가. Yeah. And I would go to that mountain top 그 산 꼭대기에 올라가고 at like 12 or 1 in the morning. 12, 1 in the morning? Oh yeah, 1 in the morning. 12시, 새벽 1시에 올라가서 I would go up there in the night. 자, 밤에 I would get to the top 자, 꼭대기에 올라가서 and I would call 주여! 거기서 주님을 주여 부르셨습니다. 주여! 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 저 2세거든요. 2세. You know why? 왜 그런지 아세요? You know why I called 주여? 왜 제가 주님 부르시는지 아십니까? Because it was scary up there. 산 꼭대기가 무서웠습니다. It's scary. I would pray all night long. 밤새도록 거기서 기도했습니다. And then in the morning, 아침에 when the sun rises, 해가 이렇게 뜰 때 my heart would be so peaceful. 제 마음에 평온함을 느낄 수가 있었습니다. Because I know God heard my prayer. 왜냐하면 주님께서 나의 기도를 들으셨기 때문에. And then I would go down 그리고 산으로 내려옵니다. to the 24-hour 해장국집. 24시간 해장국집에 들어가죠. Yeah, 뼈다귀 해장국. 뼈다귀 해장국? 뼈다귀 해장국을 먹었습니다. You don't have to go to a mountain to pray. 물론 산에만 기도하러 갈 필요는 없죠. You can pray anywhere. 어디서든지 기도할 수 You 있습니다. can pray in your car. 여러분의 차 안에서도 기도할 수 You 있어요. can pray anywhere. 어디서나 기도할 수 있습니다. But because of all the distractions in life, 하지만 우리에게 방해하는 그 요소들이 너무나 우리 주변에 많이 있죠. social media, 소셜 미디어, 인터넷, our cell phones. 이 스마트폰, 인터넷. But Jesus says, 예수님이 말씀하시기를 when you pray, 기도할 때는 go into your room, 방으로 들어가서 shut the door, 문을 닫고 and pray in secret. 은밀하게 기도하라. Hallelujah. 할렐루야.
Many of us want our prayer life to be like the McDonald's drive-thru. 어떻게 보면 우리가 기도하는 것이 맥도날드 드라이브스루에 가는 거랑 똑같습니다. We drive up to the machine. 기계 앞으로 가서 We tell the machine what we want. 우리가 원하는 것을 주문하죠. Then we drive up to the window 그리고 창문으로 갑니다. and we give our offering. we give our money. 자, 헌금이 아니라 그 돈을 지불합니다. They give me what I want, 그리고 제가 원하는 것을 주죠. and then I drive home. 그리고 집으로 갑니다. But that's not what God wants. 이거는 하나님이 원하시는 게 아니죠. God wants to have a personal relationship with you. 하나님은 인격적이고 개인적인 관계를 여러분과 God 원하십니다. wants a close and intimate moment with you. 하나님 여러분과 친밀한 그 교제의 시간을 원하시는 것이죠. So listen to this. I cannot live without prayer. 우리는 기도 없이는 살 수가 없습니다. I can live without friends. 우리는 친구와 없이 살 수 있어요. I can live without money. 돈 없이도 살 수 있어요. I can live without the things of this world. 이 세상이 주는 그 어떤 것 필요 없이 우리가 살 수 But 있습니다. I cannot live without prayer. 우리는 기도 없이는 살 수가 없습니다. Why? 왜 그러죠? Because prayer empties our burdens. 왜냐하면 기도가 우리의 무거운 짐을 덜어가기 때문에 그렇습니다. If you do not pray, 기도하지 않는다면 your burdens get heavier and heavier. 우리에게 주는 그 짐들이 우리를 무겁게 할 You 것입니다. pile on more stress in your 더 많은 life. 스트레스들이 우리를 무겁게 누를 것이고 Your heart becomes overflowing with worries and problems. 우리 마음간에는 그런 두려움과 걱정으로 가득 차게 될 것입니다. Because your heart is overflowing with all these issues. 이 모든 이슈들이 우리의 마음을 사로잡고 있기 때문에 What do you 그렇죠. do? 무엇을 할 것인가요? You turn to people. 여러분은 사람에게 갈 때가 있습니다. You turn to counseling. 상담가를 찾아가기도 하죠. And yet it's important, it's needed. 이게 필요합니다. 때로는 우리가 필요하죠. But the only one who could truly empty our burdens is Jesus Christ. 우리의 모든 짐을 덜어버리실 수 있는 그분은 예수 그리스도이십니다. It's true. 맞습니다. 사실이죠. But look, it's not the main reason why we need to pray. 하지만 그것만이 유일한 그 이유가 기도하는 이유가 아닙니다. Listen. If you do not pray, 우리가 기도하지 않는다면 you cannot see how God is working in your life. 하나님께서 여러분 삶 가운데 이루시는 그 역사를 볼 수가 없습니다. How can you? 왜 어떻게 그렇죠? Your heart is filled with burdens and worries. 우리의 마음이 늘 걱정과 근심으로 가득 차 있기 때문에 그렇습니다. The Bible tells us, 성경은 말씀합니다. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이다. The word pure here, 그 깨끗함, 청결함의 의미는요. in Greek is katharos. 그릭 헬라어로는 카타라스입니다. It means to clean out. 그 뜻은요. 깨끗이 비우다라는 뜻이 있습니다. It means to empty our hearts. Empty. 우리의 마음에 있는 그것을 비워내는 그런 So 의미가 let me 있죠. say it again. Blessed are the cleaned out heart, for they shall see God. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라고 얘기를 하십니다. And if you want to see God, 여러분 하나님 보기를 원하십니까? if you want to see His purpose in your life, 그 하나님의 목적을 여러분의 삶에 있는 그 하나님의 목적을 보기를 if you 원하신다면 want to see His vision for you, 하나님께서 여러분을 향한 그 비전을 보기를 원하신다면 you want to see? 여러분 보기 원하십니까? We have to be pure in heart. 우리의 마음이 깨끗하고 청결해야 됩니다. Isn't that what Jesus did for us on the cross? 그게 예수님께서 십자가에서 하신 일 아니십니까? He took our burden and He took our pain. 우리의 고통과 우리의 무거운 짐을 다 He 가져가셨습니다. cleaned our hearts with His blood. 그분의 피로 우리의 모든 것이 정결해졌죠. Every day our hearts become filled with anxiety and stress. 물론 우리의 삶은 계속적인 근심과 고난의 연속이지만 And somehow we have to release that burden every day. 그 고통과 고난을 내어버려야 되는데 How do we do that? 어떻게 해야 되죠? We have to pray. 우리가 기도해야 됩니다. We have to pray in Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도해야 합니다. Amen. 아멘. Yeah, I'm sure you know Hannah in the Old Testament. 여러분 구약에 나오는 한나를 기억하시나요? Hannah wanted a child so bad. 한나는 자녀를 갖기를 원했습니다. But she was barren. 근데 자녀를 가질 수가 없었죠. So she went to the temple to pray to the Lord. 그래서 성전으로 기도하러 갔습니다. But Eli, the prophet thought she was drunk. 엘리 제사장은 한나가 기도할 때 한나가 술에 취한 줄 알았습니다. This tells me that Hannah, when she was praying, she wasn't praying nicely and quietly.
이 뜻은요, 한나가 그냥 얌전하게 기도한 게 아닙니다. Hannah was praying like a crazy woman. 한나는요, 마치 미친 사람처럼 열정을 다해 기도했죠. She looked like she was drunk. 그가 그렇게 해서 술 취한 것처럼 보이게 되었습니다. She let all of her burdens and pain. 그가 갖고 있는 무거운 짐 모든 것들을 다 주님께 아랬죠. Yes, she told everything to God. Everything. 모든 것을 주님 앞에 아랬습니다. And look, after she prayed, 기도하고 났을 때 the Bible says 성경은 Hannah's face was no longer sad. 더 이상 근심이 없다고 기록하고 있습니다. Hannah's heart was filled with peace. 왜냐하면 그의 마음이 평온함으로 가득 찼기 때문에 그렇습니다. And even crazier, 더 놀라운 것은 God answered her prayer. 하나님께서 한나의 기도를 응답하셨다는 She 사실입니다. bore Samuel. 사무엘을 낳게 됐죠. Hannah saw God. 한나는 하나님을 만났습니다. Hannah saw God's plan for her. 그를 향한 하나님의 계획을 보게 되었던 거죠. Hannah had peace in her heart. 그 마음에는 하나님의 평강으로 가득 찼습니다. How? 어떻게 해서? Because she prayed. 그녀가 기도했기 때문에 그렇습니다. When we pray, we are saying, I cannot do it. 우리가 기도할 때는요, 우리가 하나님 할 수 없다고 고백하는 겁니다. When we pray, we are saying, I don't know what to do. 우리가 기도하는 것은 하나님, 내가 무엇을 할지 모르겠습니다라고 When we 고백합니다. pray, 우리가 기도할 때 we are acknowledging that God, you have the answer. 하나님께서 응답하시는 응답의 하나님을 우리가 인정하는 것입니다. We are recognizing who God is. 하나님이 누구신지 우리가 인정하게 되는 것이죠. Listen, in this world, 이 세상은요, we learn it is not what you know. 우리가 아는 것을 It is not what you know. It's not what you know. It is who you know. 누군가를 알고 있는가가 중요한 겁니다. 뭘 아는지가 아니라. That's right. That is right. Yeah. Amen. We, mom and dad, we pray that our children would have a blessing of meeting the right people. 여러분, 우리는 우리의 자녀들이 좋은 사람을 만나는 축복을 누리길 기도합니다. We pray that our children would be surrounded by good people. 그런 좋은 사람들에 둘러싸여 살아가기를 기도합니다. Why? 왜요? Because it is not what you know. 이거는 여러분이 그 아는 것을 얘기하는 것이 It 아니라 is who you know who will help you. 누군가 여러분을 도와주시는 것을 그것을 붙잡고 It 기도하는 is 것이죠. who you know who will change you. 누군가가 여러분을 변화시켜 주기 때문에 그분을 위해서 기도하는 거죠. Right? 아닌가요? You don't have to know everything. 여러분이 그 모든 것을 다 알고 이해할 필요가 없습니다. All you have to know is who to call. 여러분이 이해하셔야 되는 것은 누군가를 부를까 그것을 기억하셔야 됩니다. Amen. 아멘. Yes, yes. When we pray, we are putting our hope in Jesus. 우리가 기도할 때는 우리의 소망을 주님 안에, 예수님 안에 두는 것입니다. Praying is not some gimmick or some trick. 기도는 무슨 전략이나 어떤 트릭이 아닙니다. Praying is not some method or technique for us. 어떠한 방법이나 기술도 아니죠. When we pray, 우리가 기도할 때는 we are saying that I know God. 하나님을 안다고 우리가 고백하는 것입니다. We are acknowledging you are God. 하나님께서 하나님 되신 우리가 기도 가운데 인정하는 것입니다. Praying is humbling ourselves before the Almighty God. 전능하신 하나님 앞에 우리가 겸손하게 낮아지는 것입니다. That is why prayer is not a guarantee for what you want. 그렇기 때문에 기도는 우리가 원하는 것을 응답받는 것만이 아니라는 사실. Prayer is trusting in Jesus. 기도는 하나님 예수님을 믿는 것고 신뢰하는 것입니다. Prayer is giving it up to Him. 예수님께 모든 것을 맡겨드리는 거죠. That is why our success is in Christ. 그렇기 때문에 예수 그리스도 안에 성공이 있는 줄 믿습니다. Our failure is in Christ. 그리고 우리가 실패하는 것도 주님 안에서 있습니다. 거기는 아멘이 안 나오네요. 아멘이 안 나오. Our failure is in Christ. Amen. 우리가 주 안에 실패하는 것도 괜찮습니다. That is why Paul says, 그래서 사도 바울은 고백합니다. if I live for the Lord. 내가 사는 것도 주를 위해 살고 If I die for the Lord. 죽는 것 또한 주를 위해 죽으리니 Whether I live or die, I am the Lord. 내가 죽던 살던 주의 것이로다. Yeah. When we pray, we are acknowledging that God is my wonderful counselor. 우리가 기도할 때 하나님께서 우리의 위대한 조언자시라는 것을 고백하는 것입니다. And in His counsel, Jesus teaches us. 예수님께서 우리를 하나님의 그 카운슬링을 통해서 가르쳐 주십니다. Yes. Listen, your will be done on earth as it is in heaven. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅 가운데서도 이루어질 것입니다. That old prayer. 오래전 했던 그 기도.
The will of God is done in heaven. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 But the problem is the will of God is not done on 문제는 earth. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것이 이 땅 가운데서 이루어지지 않는 것을 보게 되는 것이죠. Jesus wants us to pray so that the will of God, 예수님께서 원하시는 것은 하나님의 뜻이 이루어지기를 will of God in heaven 하늘에서 이루어지는 것 같이 will be the will of God on earth. 땅에서도 이루어지는 것을 기도하고 계십니다. So brothers and sisters, that is our lifeline, our lifeline. 사랑하는 성도 여러분, 그것이 바로 생명줄과 같은 것이죠. There is a connection from heaven and earth. 하늘과 땅을 연결하는 What is that connection? 그 커넥션이 무엇인가요? It is the will of God, the will of 그것이 God. 바로 하나님의 뜻입니다. 뜻. And that is through your prayer. 하나님의 뜻이 여러분의 기도 가운데 이루어지죠. Hallelujah. 아멘. Prayer is not a one-way conversation. 기도는 그냥 일방적인 대화가 아닙니다. Prayer is a two-way dialogue between heaven and earth. 기도는 하늘에서 땅처럼 왔다 갔다 하는 것처럼 쌍방의 대화입니다. When we pray, 우리가 기도할 it's 때는 not just talking to God. 그냥 하나님께 그냥 얘기만 하는 것이 It's 아니죠. not just giving everything up to 그냥 Him. 하나님께 모든 걸 그냥 드리는 거 맡겨드리는 것만이 아닙니다. We want to hear what God has to 하나님이 say. 무슨 말씀을 하시는지 듣는 것이 기도입니다. Prayer is a time to hear God's will in my life. 하나님의 뜻이 나의 삶 가운데 이루어지도록 하는 것이 기도입니다. When we pray, 우리가 기도할 때 we are pouring out our burdens to Jesus. 우리의 모든 근심들, 무거운 짐을 주님 앞에 맡겨드리는 겁니다. Because we acknowledge who God is. 하나님이 누구신지를 인정하기 때문에 We 그렇습니다. acknowledge we cannot do it. 우리가 할 수 없음을 인정하는 것이죠. And God, who is our wonderful counselor, 그는 위대한 조언자이십니다. He teaches us an old prayer for this new year. 그는 우리에게 오래전에 가르쳐 주셨던 그 기도를 우리에게 이 새해 가르쳐 주십니다. His will be done as it is in heaven. 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 His will be done on earth. 하나님의 뜻이 이 땅 가운데서도 이루어질 것입니다. His will be done in your family. 하나님의 뜻이 여러분의 삶 가운데, 여러분의 가정에서도 이루어질 것이죠. His will be done in your life 여러분의 삶 가운데서도 이루어질 것입니다. through your prayer. 여러분의 기도를 통하여 In Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도할 때 Amen. 아멘. Let's pray. 기도하시죠. Dear Heavenly Father, 하늘에 계신 하나님 아버지, we thank you for reminding us today. 우리에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. We thank you that we can cast all our burdens to you. 우리의 모든 걱정, 근심을 주님 앞에 올려드릴 수 있습니다. And through our prayers, 우리의 기도를 통하여 your will be done on earth as it is in heaven. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 우리의 삶 가운데서도 이루어지길 간절히 원합니다. In Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. 우리 하나님께서 오늘 참 귀한 목사님 통해서 생명의 말씀 우리에게 주셨습니다. 우리 이세 영어 목사님이 한국의 산 위에 올라가서 밤새도록 기도하는 그 기도 영상을 오늘 들었습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 참 하늘의 문을 여시고 불같은 말씀 주셨는데, 우리 찬송가 197장 은혜가 풍성한 하나님은 믿는 자 한 사람 한 사람 어제도 오늘도 언제든지 변찮고 보호해 주시네. 주여 성령의 연사들 오늘도 내려주십시오. 성령의 뜨거운 불길로 손을 또 충만케 하십시오. 우리 함께 찬송하며 나아가겠습니다. 다 같이 일어나셔서 함께 찬송하겠습니다. 은혜가 풍성한 하나님은 믿는 자 한 사람 한 사람 어제도 오늘도 언제든지 변찮고 보호해 줄 주여 성령 연사 주여 성령의 은사들을 오늘도 내려 아멘. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 정욕과 죄악에 물든 마음 죄악에 물든 성령의 불길로 태우사 정결케 하소서 깨끗게 하소서 깨끗게 하여 주여 성령 연사들을 주여 성령의
은사들 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 희생의 제물로 돌아가신 어린 양 우리 주 예수여, 구속의 은혜를 내리시사 오늘도 구원해 주여. 성령 연사 주여, 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 한 주님의 깊으신 은혜, 주님의 깊으신 은혜만을 세상에 널리 전하리라. 하늘의 능력과 권세로서 오늘도 입혀주 주여. 성령 연사 주여, 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 주여. 성령의 은사들을 주여, 성령의 은사들을 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길 오늘도 충만케 주여. 성령 연사들 주소서. 주여, 성령의 은사들 오늘도 내려 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 아멘, 아멘. 우리 하나님 앞에 시간에 한 목사람이 기도하며 나아가는 시간을 갖겠습니다. 기도하는 것, 하나님과의 친밀한 교제라고 했습니다. 하나님과 함께 걸어가고 대화하고 하나님의 마음을 읽는 시간입니다. Prayer has an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. Prayer is walking with Him. Prayer is to listening His voice. 우리 주님 앞에 기도할 때 주님, 우리가 기도할 때 하나님과 깊은 친구 같은 영적 교제가 일어나게 도와주시옵소서. 기도할 때 하나님의 마음을 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. 기도할 때 하늘의 문을 열어주시고 우리의 기도 응답하여 주시옵소서. 온 교회가 기도로 타오를 수 있도록 기도의 불길이 날 수 있도록 지원을 도와여 주시옵소서. 우리 두 손 높이 들고 주여 삼창하고 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 하나님 아버지, 우리 오늘 주님 앞에 기도하며 주의 백성들이 주님 앞에 기도하며 나아갑니다. 하나님 아버지, 말씀을 통해서 하늘의 비밀을 보여주시고 기도를 통해서 우리 사랑하는 젊은이들과 어린 심령들과 우리 모든 하나님의 백성들을 하나님 앞에 기도함으로 나아가게 하심을 감사하나이다. 우리 하나님 아버지 주님 앞에 비오니 사랑하는 주의 자녀들의 가슴 속에 이 기도의 거룩한 강물이 흘러넘칠 수 있도록 하나님 오늘을 도와여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지 주님 앞에 빕니다. 오 주님, 하나님과의 친밀한 교제로 주님 앞에 끓는 무릎이 강해지게 하시고 우리가 주님 앞에 무릎을 꿇을 때 전능하신 하나님께서는 우리의 기도에 응답하시고 땅 위에서 부르시는 기도 소리에 우리 하나님께서 하늘의 문을 여시고 응답하여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지 빕니다. 사랑하는 주의 종들의 가슴 속에 하나님 말씀하여 주십시오. 찾아와 주시옵소서. 하늘의 신령한 비밀로 우리 가슴 속에 새롭게 하시옵소서. 오 하나님 아버지, 하늘의 음성으로 채우시옵소서. 하늘의 음성으로 채우시옵소서. 하늘의 말씀으로 채워주십시오. 우리의 캐시피시가 기도의 불길로 일어나게 하시고 기도로 말미암아 온 교회와 온 가족과 온 세상이 변화될 수 있도록 우리에게 기도의 불길을 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 가정마다 새벽마다 기도로 일깨우게 도와주시옵소서. 우리의 다음 세대가 하나님의 말씀으로 일어나게 주님이 도와주시옵소서. 우리의 가슴 속에 거룩한 생명의 신령으로 하나님의 말씀으로 타오를 수 있도록 오 지원을 도와여 주시옵소서. 그렇게 새 역사를 이루어 주시옵소서. 오 아버지,
우리 시간에 우리 하나님 앞에 다시 한번 기도 감감해 나아가겠습니다. 하나님, 우리가 새벽에 하나님이 도우시라는 이름을 가지고 주님 앞에 나왔습니다. 하나님, 온 교회가 새벽을 깨워서 기도할 때 하나님의 도우심을 몸으로 마음으로 영혼으로 체험할 수 있도록 주님 은혜를 도와여 주시옵소서. 올 한 2019년에 하나님 우리에게 놀라운 비전을 주셨습니다. 하나님 아버지, 이렇게는 교회 함께 걷는 공동체 되어서 우리 교회를 통해서 주님이 원하시는 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 하나님 은혜를 도와여 주시옵소서. 기도의 무릎이 강해지게 도와주시옵소서. 일으키는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 함께 하나님의 영광과 비전을 통해서 함께 걸어가는 공동체가 될 수 있도록 주여 은혜를 도와여 주옵소서. 우리 두 손 높이 들고 주여 한번 부르고 기도하겠습니다. 주여, 아버지, 우리가 주님 앞에 새벽을 깨워서 주님 앞에 나아가 하나님 앞에 무릎을 꿇습니다. 우리 하나님 아버지, 주님 앞에 기도하며 나아갈 때 주님 역사해 주십시오. 우리가 주님 앞에 무릎을 꿇고 나갈 때 전능하신 하나님 아버지 우리에게 찾아와 주십시오. 말씀으로 찾아와 주십시오. 응답으로 찾아와 주시옵소서. 우리 한 사람 한 사람의 기도에 하늘의 문을 여시옵소서. 생명으로 찾아와 주시옵소서. 응답으로 찾아와 주시옵소서. 온 교회가 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 아버지, 우리 신령들을 위해서, 자녀들을 위해서, 가정을 위해서, 남편 아내를 위해서 기도할 때 전능하신 하나님 말씀하여 주십시오. 걸어가신 하나님 생명으로 찾아와 주십시오. 온 교회가 기도할 때 새벽에 하나님의 신비한 도움을 체험할 수 있도록 도와주십시오. 일으키는 교회가 되게 하여 주십시오. 일어나는 성도가 될 수 있도록 주님 도와주십시오. 한방향을 향해서 나아갈 수 있도록 주님 은혜를 도와여 주시옵소서. 주님 우리 행하시기 원합니다. 하나님 그렇게 우리 가운데 당신의 신비한 비밀을 나타내 주시옵소서. 당신의 두 손을 들어서 우리 가운데 역사하시고 하나님 그렇게 은혜를 채워주시옵소서. 그리고 우리의 새를 깨우시옵소서. 주님 그렇게 우리 가운데 당신의 영광을 나타내 주시옵소서. 아버지, 그렇게 주님 앞에 무릎 꿇을 때 주 영광을 나타내 주시옵소서. 우리 시간에는 함께 가정과 교회와 세상을 위해서 기도할 텐데 우리가 함께 기도 제목을 보면서 한번 읽고 우리 함께 기도하겠습니다. This time we pray for our family and our church and the whole world. 우리 가정을 위해서 기도할 때 우리 기도하는 마음으로 하나씩 읽겠습니다. 온 가정이 복음으로 하나 되고 자녀들이 말씀 위에 세워지게 하옵소서. 가정 제자 훈련이 일어나게 하옵소서. 천국 같은 화목하고 평안한 가정 되게 하옵소서. 교회를 위해서 기도하겠는데요, 우리 하나씩 읽을 때마다 읽고 난 다음에 아멘 하고 넘어가겠습니다. 가스펠 프로젝트를 통해 온 성도와 자녀들이 든든한 말씀의 기초 위에 서게 하소서. 아멘. 영어 예배가 잘 정착되어 영어권 자녀들이 주님께로 돌아오고 영어권 성도들이 하나님의 사람들로 세워지게 하옵소서. 아멘. 새벽을 깨우는 기도의 무릎이 강해지게 하소서. 아멘. 일으키는 교회 함께 걷는 공동체로서 한 사람을 세우는 교회가 되게 하옵소서. 아멘. 세상을 위한 기도입니다. 세상이 예수 그리스도를 알고 복음으로 변화되게 하옵소서. 아멘. KCBC가 글로컬을 품고 선교적 사명을 감당하게 하옵소서. 아멘. 선교사님들 통해 전 세계 복음이 확장되게 전파되게 하옵소서. 아멘. This time we pray for our family evangelism, the whole family, our children. 그리고 가정의 제자 훈련 family disciple training을 위해서 기도하겠습니다. For the church, gospel project를 위해서 기도해 주시고 English service, English congregation을 위해서 기도하고요. Thirdly, for this world, the whole world. No, Christ is our Lord, and KSBC is working for a global ministry. 우리 새 제목을 가지고 주님 앞에 간절한 마음으로 기도할 때 하나님 역사해 주십시오. 하나님 우리의 가정을 세워 주십시오. 우리 교회를 세워 주시옵소서. 우리 교회가 세상을 변화시키는 하나님의 교회가 되게 하여 주시옵소서. 우리 두 손을 들고 주여 3차하고 마지막으로 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 우리 하나님 아버지, 우리가 시간에 사랑하는 우리의 가정을 위해서 기도합니다. 하나님, 우리 사랑하는 우리의 자녀들이
하나님의 말씀으로 일어나게 하시고 말씀 앞에 무릎을 꿇고 여호와 하나님 앞에 나아가게 하시고 우리 사랑하는 교회를 위해서 기도합니다. 온 교회가 믿음 위에 견고하게 서서 우리 하나님을 바라보고 우리 하나님 앞에 견고하게 일어나서 주를 바라볼 수 있도록 하나님 은혜를 도와줘 주시옵소서. 우리 하나님 아버지 주의 백성들 위해서 기도합니다. 하나님 아버지 사랑하는 주의 종들과 사랑하는 사람의 마음에 하나님이여 남편으로서 아내로서 자식들로서 부모로서 할아버지로서 온 교회가 믿음의 경건에 서서 영원을 바라볼 수 있도록 주님 도와주십시오. 가정이 교회가 하여 주시옵소서. 가정마다 천국을 경험하게 하여 주시옵소서. 주님 우리가 교회를 위해서 기도하니 하나님 아버지 가슴의 프로젝트를 통해서 온 성도가 하나님을 알아가게 하시고 믿음 위에 서게 하시고 영권 성도들이 하나님을 알아가고 주님 앞에 변화되어 나아가시도록 주여 도와주시옵소서. 우리가 새벽을 깨워서 기도할 때마다 우리의 기도의 무릎이 강해지게 하시고 일으키는 교회 함께 걷는 공동체 한 사람을 세우는 하나님의 교회로 주를 영화롭게 하시도록 하나님 은혜를 도와여 주시옵소서. 하나님 세상을 위해서 기도하며 나아갈 때 주는 그렇게 영광을 받으시옵소서. 온 세상에 하나님을 알고 주를 경배하게 하시옵소서. 우리의 존귀하신 하나님 아버지, 오늘 새벽을 깨워서 우리 하나님 앞에 나와 우리 하나님께서 우리에게 들려주시는 하늘의 만나 생명의 말씀으로 우리의 영혼을 채우시니 감사합니다. 하나님, 우리 예수님 새벽을 깨워서 기도하셨고 주님의 제자들이 기도함으로 말미암아 거룩한 성령의 능력을 체험했고 사도 바울이 하나님 앞에 무릎을 꿇음으로 교회가 세워지고 세계 선교가 이루어졌습니다. 기독교 2000년 역사의 수많은 사람들이 주님 앞에 무릎을 꿇었고 특별히 한국교회를 사랑하셔서 새벽을 깨워 기도하는 놀라운 은혜 주신 것을 감사합니다. 주 우리가 비오니 기도할 때마다 우리 하나님의 음성을 듣게 하시고 하나님과 친밀한 영적 교제가 이루어질 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Father, when we kneel down before you, Father, please listen to our prayer and answer our request. Father, when we pray, Father, open the gate of heaven and show your glory. You reveal yourself to us. 우리가 주님 앞에 기도할 때마다 교회를 위해서, 가정을 위해서, 세상을 위해서 기도할 때 주님 우리의 기도를 연락하여 주시고 우리를 통하여서 하나님의 구원의 역사를 이 땅 가운데 펼쳐 주시옵소서. 하나님, 새해에는 우리가 새벽을 깨어서 주님 앞에 나아갈 때 하나님 우리가 무릎을 꿇을 때 우리의 자녀들이 일어나게 하시옵소서. 우리가 기도할 때 교회가 일어나게 하여 주시옵소서. 우리가 무릎을 꿇을 때 가정이 회복되게 하여 주시옵소서. 우리가 무릎을 꿇을 때 지역이 변화되게 하여 주시옵소서. 우리가 무릎을 꿇고 하늘을 향해서 두 손을 들 때 온 세상이 주님을 알고 주님을 경외하는 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 새해 일으키는 교회로 한 사람 한 사람을 일으켜내고 가정을 일으켜내고 하나님의 교회를 일으켜내기를 원합니다. 함께 한 비전을 향해서 걸어가기를 원합니다. Father, we pray for this new year. Walk in one vision, in one spirit for your glory. 온 교회가 주님의 영광을 위해서 한 방향으로 나가게 도와주시옵소서. 특별히 우리의 자녀들을 위해서 기도하니 Father, we pray for our children. Bless them to know you deeper and more. Always have an intimate relationship with you, Father. Bless their future to find the vision that they can give their life for. 우리 저들이 하나님 앞에 생명을 드릴 만한 비전을 발견할 수 있도록 주님의 은혜를 도와여 주시옵소서. 45년간의 아름다운 전통뿐만 아니라 주님이 오시는 날까지 지역을 변화시키고 세상을 변화시키는 진정한 글로컬 교회로 일어날 수 있도록 하나님이 은혜를 도와여 주시옵소서. 오늘도 주님 앞에 우리가 여러 가지 기도 제목을 가지고 하나님 앞에 무리를 숙였습니다. 개인의 기도, 우리의 마음의 소원을 아시는 하나님께서 친히 하늘의 문을 여시고 이루어 주옵소서. 한날을 허락해 주셨으니
이날 만나는 사람 기적같이 만나는 줄 알고 예수님의 심정으로 만나게 하시고, 아직까지 그가 주님을 모른다면 어떤 방법이든지 예수 그리스도의 사랑, 그 생명의 말씀 증가하는 생명의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 오늘 사랑하는 우리 영어권의 성도님들, 새벽을 깨워서 주님 앞에 찬송으로 섬기고 예배했습니다. Father, we pray for our English congregation at the KCPC. Bless them, Father, to know you more and deeper. Always walk in spirit and go to for the glory of God in one vision with the Korean congregation. 저들의 삶을 축복하셔서 저들이 이 미국 사회에 빛이 되게 하시고 소금이 되게 하시옵소서. Bless their life and their whole life to be a certain light in this world. 저들의 삶을 통해서 하나님의 이름이 찬란하게 영광을 받으시고 주의 복음이 땅 끝까지 선포되는 일에 저들을 사용하여 주시옵소서. Please, Father, use them as your perfect instrument to shine your glory, to extend your kingdom, to spread the gospel of Jesus Christ to the end of the world. 우리 온 교회가 주의 영광을 위해서 타오르게 하시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 무릎을 꿇음으로 하늘 문을 흔드는 주의 백성들, 주님 앞에 부르짖음으로 우리의 기도를 통해서 우리의 가정이 세워지고 교회가 세워지고 지역이 변화되고 세상 변화를 위해서 나아가기를 원하는 주의 모든 백성들 머리 위에, 특별히 오늘 아침 우리 잉글리시 컨그리게이션 영어권 새벽을 깨서 나온 주의 모든 백성들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.